नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तद्दर्शनाल्लादविधूतहृतुरुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा जजुः स्वैरुत्तरीयैकुचकुङ्कुमाङ्कितैः रचिक्लुपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टु भगवान् स ईश्वर योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकाश गोपी परिषत गतो अर्चितः त्रैलोक्य लक्ष्म्यैक पदं वपुर्दधात् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षण विभ्रम भ्रुवः संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयो संस्तुत्य ईशत कुपिताबभाषिरे श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान श्रीकृष्णंकर परम ब्रह्म परात्पर पुरुषोत्तम परम पुरुष जहांक निश्वास मात्रे कोटि कोटि ब्रह्मांड ताहांक अंतर्गतरु निष्कसित है अनंत आकाश रे व्यापी जाए असंख्य ब्रह्मांड गोटे निश्वास रे निश्वास बाहरिबा मात्रे जेपरि आममानकर निश्वास रे क्षुद्र क्षुद्र धूलिकणा जलकणा बाहरी आसे आम आखि ताहा अदृश्य तथापि असंख्य जलकणा धूलिकणा जीवकणा नासिका रंध्र दे बाहरी आसंती निश्वास रे भगवान उनका निश्वास रु से भलिया प्रसूत कोटि कोटि ब्रह्मांड अन्यत्र कहा जाउचे लोमकूप मानंकरु लोम मूलरे जे अति सूक्ष्म रंध्र थाए जो रंध्र रंध्र तुल्य अनुभव होए ना जना जाए ना किंतु से रंध्र दे स्वेद झाल देहरु झरी आसे एतादृश भगवान जे लोमकूपर रंध्र से रंध्र दे विश्व ब्रह्मांड माने यातायात करती भगवान शरीर भितर को बाहर को जेपरी वातायन पथरे झरका पथरे वायुर प्रवाह धूलिकणागण गृह भितरु बाहरु भितर को आतजात हुअन्ति केही कहा सहित संघर्ष हुअन्ति नहीं विस्तृत जगह पाई थांती वातायन भितरे धूलिकणा गुड़िक जास करने यथेष्ट जगह थाए तो परस्पर घात प्रतिघात बा संघर्षर संभावना न थाए पथ यथेष्ट धूलिकणांक अनुसारे अनायास यातायात करिपारंती
तद्रूप भगवान रोमकूप दे अनंत विश्व ब्रह्मांड यातायात करती कहा सहित कहार संघर्ष है ना प्रत्येक रोमकूपरू कोटि कोटि ब्रह्मांड जीवा आसवा करती इत्यादि वाक्य मानंगरे भगवान महिमा महिमा कहले विशालता से केते बड़ महान बुझेइचंती वेद उपनिषद गण नाना प्रकार कौशल करी पार्थिव भाषा प्राकृत भाषा अप्राकृत परतत्वर महिमा और लीला को प्रकट करने को प्रकाश करने को बहु चेष्टा आयास करिछंती वेद वेदांत उपनिषद भाषा जेतले वैखरी रूप प्राप्त हुए सेतेबेले जे आमे ताकू बुझू बा शुणु ता पूर्ववर्ती अवस्था जो मध्यमा अवस्था थाए सेतेबेले आमे बुझी पारुनी कि शुणी पारुनी झरणार कुलुकुलु तान झाऊ बण भितर झरी आसुवा सु सु शब्द मेघर घर घर गर्जन एथुरु कौनसी ध्वनि माध्यम रे कौनसी भाषा फुटे ना आमे किछि बुझी पारुना आमे कहू मेघ ध्वनि वायुर ध्वनि पवनर ध्वनि झरणार ध्वनि एतिक केवल सीना बुझू से कि भाषा कहूची बुझी पारुना पशुपक्षी मानकर रावरु मध्य आमे किछि बुझी पारुना किंतु पशुपक्षी भाषारू रस बुझी हुए करुण रस हर्ष रस पशुटी राबिदेला कि पक्षीटी राबिदेला से सुखरे अच्छी कि दुखरे अच्छी कि भय पाई ता रावरु आमे अनुमान कर किंतु प्राकृतिक ध्वनि से सब किछि बुझी है ना एगुड़िक मध्यमा नहेले मध्य मध्यमा तुल्य स्थूल मध्यमा शब्दर जो चतुर्विध रूप तार तृतीय रूप जो मध्यमा रूप तार स्थूल भाव एगुड़िक जहाँ कान को शुभे किंतु मध्यमा सूक्ष्म ही गले से कान रे शुणी हेबनी कान रे शुभिबनी सूक्ष्म मध्यमार ऊर्ध्व को पश्यंती आउ परा आउरी दुईटी अवस्था अच्छी स्थूल मध्यमा जेतेबेले क ख ग घ प्रभृति शब्द रे प्रकाश पाए से तले बुझी पकू भाषा में बुझी पकू के डाकुची के खाइब बोली कहूची के गाली दउची के प्रशंसा करुची बुझी पकू भागवत स्वरूप बुझा को हेले पराभाषा प्रथम भाषाटा दरकार पश्यंती मध्य से भल प्रकाश पाइबनी मध्यमारे मोटे प्रकाश पाइबनी वैखरी रे प्रश्न ही नहीं शब्दर एमती चारोटी अवस्था अच्छी वैखरी केवल आम बुझू शुणु कहू अन्य तीनोटी संबंध में आमर कौन ज्ञान ना मध्यमा पश्यंती और परा भगवत स्वरूप ए परा भाषा मात्र व्यक्त है आमर तो से अधिकार नहीं आम कान ताको शुणी पारिबनी कि आम बुद्धि ताको ग्रहण करि पारिबनी तेणु भगवान को आम भाषा माध्यम किपरि अनुभव करवा किपरि प्रकाश करवा प्राकृत भाषा रे गुरु कहिबे किपरि शिष्य माने कान रे शुणिबे किपरि शुणी है ना कि कही है ना एणु परतत्व को अनिर्वचनीय बोली कहा जाए जत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बोली ये उपनिषद कहले वाचो निवर्तन्ते वाक्य प्रकाश करी है ना वाक्य से
नीरव हो जाए, भागवत तत्व को प्रकाश करिपारे ना। जतो बाचो निवर्तन्ते, एपरिक मनरे कल्पना मध्य करि होय ना। मनसा सह भगवत तनु अप्राप्य निवर्तन्ते, जतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एमती बड़ सुंदर सुंदर वाक्य उड़िए उपनिषद माने भगवान को संबंध में कहले जे आमको बुझेदेले, आरे पिले प्राकृत मन, प्राकृत बुद्धि, प्राकृत इंद्रिय, प्राकृत भाषा रे परतत्व को अनुभव करहब नहीं रे। तुम्हें गभीर साधना द्वारा यदि ऊर्ध्व स्तर को उठी पारिब, किछ किछ अप्राकृत स्तर को, तबे ईश्वर को बुझ। आमे जो लीला अध्ययन करुचे, आस्वादन करुचे, ये से अप्राकृत लीला बोली, अपार्थिव लीला बोली मुनि ऋषि माने समस्वर रे दृढ़ कंठरे उद्घोषणा कले। किंतु प्राकृत भाषा और आश्रय रे ताको प्रकाश करने को हिच, बैखरी रे ताको प्रकाश करने को हिच। बैखरी रे प्रकाश पाइछि बोली, बैखरी रे प्रकाश पाइछि बोली एटा पार्थिव पदार्थ नुहे, पार्थिव लीला नुहे। एठे जो व्यवस्था सब आम देखा पाचु, एगुड़िक कौन सी समय पार्थिव नुहे। एटी देह नहीं, पाटी नाही कहब, आखि नाही देखब, कान नाही शुणिब, तेबे अप्राकृत इंद्रिय द्वारा ग्रहण करि हब। आमे जोड़िक बहन करछे गुड़िक प्राकृत इंद्रिय, एतद व्यतीत अप्राकृत इंद्रिय अच्छी बोली कहा जाउछि। अप्राकृत इंद्रिय अच्छी बोली कहा जाउछि, तार प्रमाण दौरान उपनिषद। अप्राकृत इंद्रिय अच्छी किपरि, जेतेबेले भगवान परम ब्रह्म पुरुष विश्व विवर्तित होबाकू इच्छा कले, एकोहं बहुशां प्रजाये, सेतेबेले तांको देहरु माया शक्ति अलगा ही गला। अलगा ही गला इथि बुझिबको हबो, सक्रिय हो उठिला। जो निष्क्रिय थिला सक्रिय हो उठिला। उपनिषद कहले निज देहरु माया अलगा ही जानते, भगवान माया को निरीक्षण कले। स एक क्षत निरीक्षण करते, माया भगवान दृष्टिपात द्वारा गर्भ धारण कला। एवं महत्तत्व नामक पुत्र को प्रसव कला। माया मन माया मन कि सुंदर श्लोकटी अटकी जाऊँचे। चोदित गुणानुमतेन पुंसा, पुंसंकर द्वारा चोदिता होई प्रचोदिता प्रेरणा प्राप्ता, चोदिता प्रचोदिता प्रेरणा प्राप्ता होई ताहंक अनुमति रे बुद्धि की प्रसव कला। ताहंक द्वारा तो गर्भाधान होला, गर्भाधान हेले मध्य प्रसव करि पारुनी। से तले अनुमति देले, हाँ माया मो द्वारा आधान होइथिबा पुत्र को तो गर्भरु जन्म दे। अनुमतेन पुंसा माया मनः सृजति कर्ममयं बलीय कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसा। बड़ सुंदर जड़ जटिल गोटे
ବେଦାନ୍ତର ସାର ବହନ କରିଛି। ମହତତ୍ଵ ଜାତ ହେଲା। ମହତତ୍ଵ ଠାରୁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଅହଙ୍କାର ତତ୍ଵ ଜାତ ହେଲା। ଅହଙ୍କାର ତତ୍ଵ ତିନି ଭାଗ ହେଇଗଲା। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର, ରାଜସ ଅହଙ୍କାର, ତାମସ ଅହଙ୍କାର। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ମନ ଓ 10 ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ରାଜସ ଅହଙ୍କାରରୁ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ରାଜସ ଅହଙ୍କାରରୁ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ମନ ଓ 10 ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତେଣେ ରାଜସ ଅହଙ୍କାର ପରେ ଯେ ତାମସ ଅହଙ୍କାର ରହିଲା, ସାତ୍ବିକ, ରାଜସ, ତାମସ। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ଜାତ ହେଲା ମନ ଓ 10 ଦେବତା, 10 ଦିଗପାଳ। ରାଜସ ଅହଙ୍କାରରୁ ଜାତ ହେଲେ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ବାକ, ପାଣି, ପାଦ, ପାୟୁ, ଉପସ୍ଥ 5, ଶ୍ରୋତ୍ର, ଚକ୍ଷୁ, ରସନା, ଘ୍ରାଣ, ତ୍ୱକ୍ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ 10 ଜାତ ହେଲେ। ଏବଂ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରୁ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଏମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଏ 10ଟି ଜାତ ହେଲେ। ହେଇତ ଗଲା ବିଶ୍ୱ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବି, ମାୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାୟାକୁ ଗର୍ଭାଧାନ କଲେ, ମାୟା ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସବ କରିଦେଲା। ଆଉ କଣ? ଏତିକିରେ ସରିଲା 31 ତତ୍ଵରେ। ତେବେ ଏଠି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୋଉଠି ଜାତ ହେଲେ? ରାଜସ ଅହଙ୍କାରରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଅହଙ୍କାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ତତ୍ଵ ବା ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ଵ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାୟା। ମାୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଈକ୍ଷଣ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅବଲୋକନ କଲେ, ଦେଖିଲେ, ଆଖି ତ ପଛେ ତିଆରି ହେଲା, ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି? ଆଖି ତ ନଥିଲା। ତେବେ କଣ ବେଦାନ୍ତ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱଇକ୍ଷତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲ ପରା? ନା, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମାୟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି। ଆଖି ତ ତିଆରି ହେଇନି, ନିରୀକ୍ଷଣ କେମିତି କଲ? ଆଖି ତ ତିଆରି ହେବ ବହୁତ କାଳ ପରେ। ଯେତେବେଳେ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତିଆରି ହେବେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆଖି ତିଆରି ହବ ନା। ଆଉ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ବହୁତ କାଳ ପରେ ଯାଇକରି ଆଖି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଆଖି ତ ନାହିଁ, ଦେଖିଲ କେମିତି? ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁଟା ସିନା ପରେ ତିଆରି ହେଲା। ତୁମ ଆଖି ଭଳିଆ ଆଖି, ପ୍ରାକୃତ ଆଖି ସିନା ପଛେ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଅତଏବ ଅପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଛି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଡ ବଡ ବକ୍ତା ମାନେ କହନ୍ତି, ଅପାଣି ପାଦ ଯବନ ଗ୍ରହୀତା, ହାତ ନାହିଁ ସବୁ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାତ ତ ନାହିଁ, ଧରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ବିନୁ ପଦ ଚଲହି ସୁନହି ବିନୁ କାନା। କାନ ତ ନାହିଁ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେମିତି? ପାଦ ତ ନାହିଁ, ଚାଲୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତେଣୁ ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅପାଣି ପାଦ ଯବନ ଗ୍ରହୀତା ପଶ୍ୟତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଶୃଣୋତ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ। ଶୃଣୋତି ଅକର୍ଣ୍ଣ, କାନ ନଥିବା ଲୋକ ଶୁଣୁଛି, ଆଖି ନଥିବା ଲୋକ ଦେଖୁଛି। ପଶ୍ୟତି ଅଚକ୍ଷୁ, ଶୃଣୋତି ଅକର୍ଣ୍ଣ। ପାଣି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପାଦ ନାହିଁ, ଗମନ କରୁଛି। ଅପାଣି ପାଦ ଯବନ ଗ୍ରହୀତା ପଶ୍ୟତି ଅଚକ୍ଷୁ ଶୃଣୋତ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହଉଛି? ପାଦ ତ ନାହିଁ, କେମିତି ଚାଲିଲା? ପ୍ରାକୃତ ପାଦ ସିନା ନାହିଁ, ଅପ୍ରାକୃତ ପାଦ ଅଛି।
ତେଣୁ ଅପ୍ରାକୃତ ପାଦରେ ଚାଲିଲା ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁ ସିନା ନାହିଁ, ଅପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା। ଅତଏବ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜାଣୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଟିରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାକୃତ ହସ୍ତପାଦ, ପ୍ରାକୃତ ଆଖି କାନ, এই ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଅପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ପାଦ, ପାଣି ଯେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସନ୍ଧାନ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ। ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁ, ପାଦ, ପାଣି ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି। ଆରେ ପିଲେ, ସେଗୁଡାକ ସୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଯେମିତି ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ, କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖି ଫିଟି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ଭିତରେ ଅଛି। 15 ଦିନ ପରେ ଆଖି ଫିଟେ, ସେ ଭିତରୁ ଆଖିଟା ବାହାରେ। ଆଖିଟା କ'ଣ ତା ମା ଆଣିକିରି କୁଆଡୁ ଖଞ୍ଜିଲା କି ସେ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ସେ ଭିତରେ ଥିଲା। ଭୃଲତା ତଳ ଚର୍ମରେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆର, କୁକୁର ଛୁଆର, ବାଘ ଛୁଆର ଆଖି ଥିଲା। କୁମାନଙ୍କର ଆଖି ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଫିଟି ନଥାଏ ଯେ କହିଲେ, କୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଆଖି ଫିଟି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମିଷାସୀ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଉପକାର ହବ ଦେହର, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଫିଟି ନଥାଏ, 10-15 ଦିନ ପରେ ଫିଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିରାମିଷ ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଉପକାର ହବ ଦେହର, ଆମିଷ ଦ୍ୱାରା ଦେହର କ୍ଷତି ହବ, ଦେହର ବିକାଶ ଘଟିବନି, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମା ପେଟ ଭିତରୁ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଖି ମେଲା କରି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କଥାବସ୍ତୁ ଭିତରେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। ତେବେ ବିରାଡ଼ି, କୁକୁର, ବାଘ ଛୁଆ ଯେପରି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଫିଟି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେ ଚମଡ଼ାଟାକୁ କାଟିଦେବା, ଦେଖିବା ସେ ଭିତରେ ଆଖିଟିଏ ଅଛି। ସେମିତି ଲୁଚିକିରି ଆଖି ରହିଲା ଭଳିଆ ବିରାଡ଼ି, କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପୁଣି ଲୁଚିକିରି ଅଛି। କ'ଣ ଲୁଚିକିରି ଅଛି? ଅପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ। ଅପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ଫିଟିକିରି ଅଛି, ହାତ, ପାଦ, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାକୃତ। ଏମାନଙ୍କ ପାୱାର କେତେ? ଏ ଆଖି 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ, କି 150 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ ସିଆଡକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ଏ କାନ 0.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିପାରିବ, ଆଉ ସିଆଡକୁ ଅଧିକା ଶୁଣିପାରିବନି, ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନଙ୍କର ପାୱାର ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଅପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି କେମିତି ଆମେ ବିକାଶ କରାଇ ଦେଇପାରିବା, କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବା, ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଦେବା, ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଣିପାରିବା ଅପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାହେଲେ ତାର ପାୱାର ବହୁ ଅଧିକ, ବହୁ ଅଧିକ। ଏ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ନୁହଁ, ଏଇଠି ବସିଥାଇ ବିଶ୍ୱବାଦ ଶ୍ଵେତଦୂପ ବୈକୁଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଖିରେ ଦୁଷିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୁଷିବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତ ଅପ୍ରାକୃତ, ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୁଷିବେ। ଏ ବାହୁରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆସି ଏଠି ଭଗବାନ ଛିଡା ହେବେ, ଆମେ ଯଦି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବା, ଆମ ହାତ ଆମ ଛାତିରେ ଲାଗିଯିବ ସିନା, ଇ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ବାୟୁକୁ କହିଲେ ପରା, ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍ ବୋଲି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାୟୁକୁ ଆମେ କୁଣ୍ଢେଇବା,
ବାୟୁକୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା, ବାନ୍ଧି ହଉଛି? ଏ ଯୋଉ ପବନ ବହୁଛି, ଏ ପବନକୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା, ଏ ପବନକୁ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ବାନ୍ଧିବା, ବାନ୍ଧି ହବ? ଏମିତି ବାୟୁକୁ ବାନ୍ଧି ହଉନି। ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ, ଆକାଶକୁ ଆମେ କୋଡ଼ିରେ ହାଣିବା, ମାଟି ହାଣିଲା ଭଳିଆ କୋଡ଼ି ପକେଇବା ଆକାଶଟାକୁ। କୋଡ଼ିରେ କୋଡ଼ି ହବ ଆକାଶକୁ, ଆକାଶଟାରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାଣିବା, ଖଡ଼ଗରେ ହାଣି ହବ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଆକାଶ ପ୍ରଭୃତିକି ଧରି ହୁଏ ନା, ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ବେଳକୁ ଆମ ବାହୁବନ୍ଧ ଖାଲି ରହିଯିବ, ଖାଲି ରହିଯିବ। ଭଗବାନ ହେଲେ କୋଉ ବାହୁରେ ସେ ଜାଣି ହେବେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହେବେ? ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅପ୍ରାକୃତ ବାହୁ ଦିଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା, ଏ ପ୍ରାକୃତ ବାହୁ ଗୁଡାକ ଦେହରେ ହବନି। ଅପ୍ରାକୃତ ବାହୁ ଅଛି କି ଆମ ଭିତରେ? ହଁ ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡାକ ଅଛି। ତାକୁ ବିକାଶ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସହଜ ସୁବିଧା କୌଶଳ ହେଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ଜପ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବଡ କଷ୍ଟ, ମୋଟେ କରିବାକୁ ମନ ହବନି। ଆଉ ସବୁ କରିହବ ପଛେ ଏ ନାମ ଫାମ କରିହବନି। କଥା ଶ୍ରବଣରେ ହବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହବ। ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହବ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝାମଲାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତ, ରୋଗୀ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଔଷଧ ଉପରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବ। ଆମକୁ ଆଜିଠୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଖାଉ ତ, ହେଇ ଅମୁକ ବେମାରଟା ହବନି, ଢିଲା ହେଇଯିବ ନା, ଆଉ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଖାଇ ହବ କି? ରୋଗ ହେଇନି ପରା। ରୋଗ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଔଷଧ ଉପରେ ନିଷ୍ଠା ହବ, ମରିଯିବି ଏ ଭୟ ଆସିଗଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବୁ ଯଦି ଔଷଧ ନ ଖାଇବୁ। ବିକଳରେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଭୁଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଜି ରୋଗ ନ ହୋଇଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ଯେ ଆଉ ରୋଗ ହବନି। ହବ ସେମିତି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆବେଗ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଶ୍ରବଣରେ ବଢିଗଲା ତୀବ୍ର ଭାବରେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅନାୟାସରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପରେ ଦେହ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲେ। ପ୍ରାକୃତ ଦେହଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଖୋଳ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ସର୍ପ ସେମିତିକା ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲେ। ଅପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଦେହ ଧରିକିରି ବସିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କାଳିନ୍ଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ଥିତ ପୁଳିନ ଭୂମି ରଙ୍ଗଭୂମି ପ୍ରାକୃତ ଭୂମି ନୁହଁ। ବାହ୍ୟ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାକୃତ ଭୂମି ନୁହଁ। ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମିରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଦେହ ଧାରିଣୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାଗଣ ବସିଥିବାରୁ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତକୁ ଟାଣି ଆଣି ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଥୋଇଲା, କିଏ ସେ ପାଦ ଦୁଇଟିକି ଟାଣି ଆଣିକିରି କୋଳରେ ଥୋଇଲା, କିଏ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା, ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କଲେ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା ଭାଷାରେ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ବାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ମୁହଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ତୋ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଭଳିଆ, ତୁ ତମାଳ କୁଞ୍ଚିତ କେଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ତୁତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭରେ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶଂସାମୟୀ ବାକ୍ୟ କାଳୋଚିତ ଢଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଛଟା ଓ ସରଳ
ରସମୟ ସ୍ୱଭାବର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାସିଗଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ କୋପ। କି କୋପଟି? ପ୍ରଣୟ କୋପ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ କୋପ। ପ୍ରଣୟ କୋପଟା କ'ଣ ନା ଭିତରେ ଥିବ ଅତି ଆପଣାର ଭାବ, ଅତି ଭଲ ଭାବ, ବାହାରେ ଥିବ କଡ଼ା କଡ଼ା ଭାଷା, କଡ଼ା କଡ଼ା ଆଖି, କଡ଼ା କଡ଼ା ମୁହଁ ଭଙ୍ଗୀ, ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରୀତି, ପ୍ରଚୁର ସ୍ନେହ ଭରା ଅଛି। ୟାକୁ ପ୍ରଣୟ କୋପ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ, ତୋ ପାଣି କାହିଁକି ମୋ ଅଗଣାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଭିତର ବାହାର ଦିଟାକ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ବାହାର ମୁଖ ଭିଙ୍ଗ ଯେମିତି, କଣ୍ଠସ୍ୱର ସେମିତି, ଆଖିକି ଦେଖିଦେଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଡରିଯିବ, ଏମିତି ଆଖି କରୁଛୁ ଆମେ। ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆର କତ ନୟନ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଜୋମୟୀ କ୍ରୋଧ ଭର୍ତ୍ତି, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣୟ କୋପଟା ତା ନୁହଁ। ପ୍ରଣୟ କୋପଟା ହେଉଛି, ପ୍ରଣୟ ଜଗତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ରସଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଆମେ ପାଇବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପାଇବା। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଣୟ କୋପ ଗୋଟିଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହ, ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗଭୀର ଆପଣାର ଭାବ ଟିକିଏ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନୁହଁ। ଟିକିଏ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିଲେ ସହିବେନି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କଡ଼ା କରି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏ ହାବ ଭାବ ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ବିହଳିତ ହେଇଗଲେ, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମିଳନେଚ୍ଛା ବଡ଼ ପ୍ରଖର ହେଇ ଉଠିଲା। କାହିଁକି? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଏ, ଭଗବାନ ପରା ତାଠୁ ଅଧିକ, କୋଟି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଟି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଭଲ ପାଇଥିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜୀବ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆରାଧନା କରୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ, ଭଲ ପାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଟା ଧରିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ଧରିପାରୁନୁ? ନା ଅପ୍ରାକୃତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇ ଅପ୍ରାକୃତ ହେଇଥିବାରୁ, ଆମେ ପ୍ରାକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ, ଭକ୍ତିର ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଟା ଜାଣି ହୁଏ ଯେ ତୁମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ। ମାଧବ ଦାସ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିଲେ, ଅପ୍ରାକୃତ ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋପାଳର ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପଣସ ଫଳିଛି, ଚା ଯିବା ଖାଇବା। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିଲେ ମାଧବ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି, ଦୁଇଜଣ ବନ୍ଧୁ ତ ଭାରି ମିତ୍ର ସୁହୃଦ, ଦି ଜଣ ବାହାରିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲମାଳ ଭିତରେ ଚାଲିକିରି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଛି, ରାତି 10ଟା। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଆଡ଼େଇ ପଣସ ବଗିଚା ଭିତରେ ପଶି ସବୁ ପଣସକୁ ଚିପୁ ଚିପୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଚିଲା ପଡ଼ିଲା, ପାଚିକିରି ଲଟକିଛି ଗଛରେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଲେ। ବହୁତ ଘଟଣା ହେଲା। ସେ ଲୋକ ବୁଝୁନି ତାକୁ କେତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝୁଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଭକ୍ତିର ଚରମ ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି
आमको कृष्ण केते परिमाण रे भल पाउचंदी बोली जेतेबेले भगवानकर ई प्रबल भल पाया हबटा बढ़ीगला एमाने निजको सौभागिनी मने कले आमे कृष्ण प्रिया गो आमे कृष्ण कांता कृष्ण आमर बशवर्ती आमे कृष्ण सह क्रीड़ा करुचु कोटि कोटि ब्रह्मांडर नाथ जे सी आमर कांत आमे तार कांता ए भाव जेतले आसीगला अंतःकरण रे ब्रजांगना मानकर एमाने अधिक उन्मादिनी ही पड़िले आउ सह्य करि पारलेनी स्वाभाविक स्तर रे सेतिके बेले आसिला प्रणय कूप पूर्ववर्ती कथा को स्मरण करी अल्प समय तले घटना घटी तो तुम्हें एमती लोकटी आमको एति भल पाउच आमे नहले तमर न चले किमिति आमको बण भितर एकुटिया छाड़ी पलैथिल अल्प समय तले केमिति आमको छाड़ी पलैथिल एकुटिया एई भाव जेतले अंतःकरण रे जात हला सभा जयित्वा तमनंग दीपनं सहासलीले क्षणं विभ्रम भ्रुवा स्पर्शने नांग कृतांघ्रि हस्तयो संस्तुत्य ईशत कुपिता बभासिरे काली मैं कही ई श्लोक बहुत भाव बड़ जटिल भाव बहन करे प्रति पदे पदे जत्पर नाती चेष्टा करी आम श्लोक खाली आलोचना करिछे अवश्य युड़ाक इ कान पशि सी कान पलैब जाऊ इ बाटे पशिक से बाटे गला कि बोली ही जाइथिबो मो मन रही किछिटा बोली ही जाइथिबो संस्तुत्य कृष्णंकर जेतेबेले सुंदर सुंदर बल्गु भाषा मधुर मधुर भाषा गोपांगना मानकर रूप और गुणर प्रशंसा करने को लगिले प्रेमर लक्षण देखु एमानकर आसला कोप कि से तुमको प्रशंसा करुचंदी केते मिठा मिठा भाषा तुम बड़पणिया गाउचंदी तमे चंडिया रागुच से बेले रागिले मधुर भाषा शुणिक रागिले तो ईशत कुपिता ईशत शब्दर अर्थ कूप नुह प्रणय कूप क्या अवलंबन करी पूर्वे जे परित्याग करी अंतर्ध्यान हो जाते आसला कूप बभाषे पचारे कहले भाषा बभाष भाष कहले बभाष कहले कौन पचारे गोप्य उच्च शुणु केमिति प्रश्न पचारुचंती भजन्तु नु भजन्त्येक एक एतत् विपर्जयम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो कृष्ण कृष्ण कोपटा भितर रही कोप सहकारे पचारुचंती कोपटा जना पड़ुनी तमें तो बड़ लोक घर पुआ बड़ पंडित पणिया देखे हो आम आगे बहुत पाठ पढ़ी बोली कह कौदिन तमें खड़ी सिलट धरी स्कूल को जाइच आम दिने देखिनु आम गाँव पिला तमें किंतु कथा कह जे बड़ बड़ पंडित भाया हो जदि तमें एमती पंडित आम प्रश्न उत्तर दिय तो भजंतो नु भजन्ति एक एक एतत् विपर्जयम् नो भयांश्च भजन्ति एक एतत् न आम्भ मान को ब्रूहि साधु भो भो साधु भो विज्ञ हे ज्ञानी कह आमको कह ए जगत रे तीन प्रकार लोक देखा जाती ए जगत रे गोपांगना माने कहते जगत रे तीन प्रकार लोक देखा जाती ए तीन प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव विशिष्ट लोक मान भितर तुम्हें कौ कैटेगोरी कौ स्वभाव लोक तुम्हें एक नंबर
कि 2 नंबर ना 3 नंबर? को नंबर लोक तुम्हें? 1 नंबर लोकों विषय कौन कहले गोपांगना माने? गोटे प्रकार गोटे श्रेणीर लोक देखा जाती मनुष्य एमान स्वभाव हला भजत अनुभजन्ते, भजत अनुभजन्ते। भजंत भल पाइबा, सेवा करिबा, उपकार करिबा, सहयोग करिबा, समर्थन करिबा, अनुमोदन करिबा, हाँ करिबा, बुझले ना? भजंत भज इति सेवायं। मोटामोटी भाव भल पाइबा, भल पाइले मनुष्यटा अनुमोदन करिवो, समर्थन करिवो, साहाय्य करिवो, सहयोग करिवो, जो करिवो। भल पाउथले करिवो कि? गुड़िए लोक अछंती, गोटे प्रकार लोक अछंती जे सेमानकु जदि किए भल पाइला, उपकार कला, सेवा कला, ताहले से मध्य ताकू उपकार करिवे, सेवा करिवे, भल पाइबे। बुझिपारले ना? गोटे प्रकार लोक अछंती से जाठू सेवा पाइबे, जाठू उपकार पाइबे, जाठू सहयोग पाइबे, जाठू भल पाइबा मिलिबो सेमानकू, सेमाने मध्य ताको भल पाइबे, सेवा करिवे, उपकार करिवे, सहयोग करिवे। जे तांकू गला से ताकू करिवे। उद्धार को बदल आउ कौन आमर कहूने मो झील बाहर बेलू सी केते देइथला 100 टंका देइथला, मु 100 टंका देदेवी काम तो पिला। गोटे प्रकार लोक अछंती, एटा बुझंतु, जिनिसटा को बुझियो को प्रश्नटा न बुझिले उत्तर केमि बुझिबा? पुरुष यार उत्तर देवे। पचार गोपांगना मैंने रागरे पचार कूपरे उपाय कौन अच्छी जमी कहे भूल सत एपट सेपट कर जहाँ कि गोटे कहे तो न कहले पुरुष बढ़िया न कही पारे झील पिला गोटे पचार भजन्ते को भजन्ते तनु भजन्ते भज तो नु भजन्ते भजंत अनुभजन्ते। जे भजिला ताकू भजिबे। गोटे प्रकार लोक अछंती मते जे भल पाइला मु ताकू भल पाइली, मते जे देला मु ताकू देली, मते जे सेवा कला मु ताकू सेवा कली। ई प्रकार गोटे प्रकार लोक अछंती भल पाइले भल पांती। आउ गोटे श्रेणीर लोक अछंती एतत विपर्जयम्, एतत विपर्जयम्। भजत अनुभजन्त्येक। गोटे श्रेणीर लोक अछंती भल पाइले भल पाइबे। आउ गोटे श्रेणीर लोक अछंती से मते भल पाऊ कि न पाऊ मु ताकू भल पाउची, से मते दऊ कि न दऊ मु ताकू दऊची। से दऊ अबा न दऊ साड़ू मोर लक्ष्य नहीं। से मते सहयोग करू कि न करू मु ताकू सहयोग करूची। से मते सेवा करू कि न करू मु किंतु ताकू सेवा करूची। से मोर उपकार करू कि न करू मु किंतु मोर उपकार करूची। अपेक्षा करूनी से मते करूची बोली अपेक्षा करूनी। मो झील बाहर को से देला कि न देला मु हिसाब रखेनी, मोर दवा कथा मु देदेली। से देले भल न देले भल कौन बुझिपारुचंती? प्रश्न गुड़ाक बुझंतु। गोटे श्रेणीर लोक होचंती देले देबे, भल पाइले भल पाइबे। भजत अनुभजन्ति, भजिले भजन्ति, भल पाइले भल पाती। जदि से भल न पाइला यांकर भल पाइबार नहीं, से यदि नदेला यांकर दबार नहीं, से यदि सहयोग करनी यांकर सहयोग से आम करना आम कहीं से तो आम बाहर को आसी ना आम कहीं कुमुहर जावा। गोटे प्रकार लोक अछंती भजिले ताकू भजिबे। आउ गोटे प्रकार लोक अछंती से भजु कि न भजु एतद विपर्जय, यार उल्टा। एतद विपर्जय कहले यार विपरीत, यार उल्टा। से भजु कि न भजु निज आड़ू से भल पाई लगी।
ସେ ଭଲ ପାଇଲା କି ନାହିଁ ସେ କଥାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସହାୟତା କଲା କି ନାହିଁ, ସହଯୋଗ କଲା କି ନାହିଁ, ଦେଲା କି ନାହିଁ, ଉପକାର କଲା କି ନାହିଁ, ସିଆଡୁ ତାଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ଇଏ ନିଜ ଆଡୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିବେ, ନିଜ ଆଡୁ ଦଉଥିବେ, ନିଜ ଆଡୁ ଉପକାର କରୁଥିବେ, ନିଜ ଆଡୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ। ହଇ ତମେ ତା ପିଛା ଏତିକି ଲାଗିଛ ଯେ ଅଯଥା ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ଏତିକି ଯତ୍ନ କରୁଛ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେ ତମକୁ କେବେ କଣ କରିଥିଲା ନା? ଛାଡ ହେ, ମୋର ତ ସେମିତି ମନେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲା କି ନ କରିଥିଲା। କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସେଗୁଡାକୁ? ଆମର କରିବା କଥା, ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲୋକଟା ବିପଦରେ ପଡିଛି, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇ ତ ସେ କରିନି ବୋଲିକିରି ଆମେ କରିବାନି, ଏଇଟା ଉଚିତ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଲେ ତ? ଗୋପାଙ୍ଗନା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ପାଇବେନି ଆଉ ଅଧିକା। ଇଏ ଭାଗବତ ବେଦାନ୍ତ ପରମହଂସ ସହିତ ଭାଷ୍ୟୋୟଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣାଂ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଭାଷ୍ୟ। ୟା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କମ ଜିନିଷ? ଇଏ ରଙ୍ଗଭୂମିରେ କାଳିନ୍ଦୀ ପୁଳିନରେ ରସ ସର ଜରଗର ଅବସ୍ଥାରେ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମାଳାପ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡିଛି। ତ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଉପକାର କଲେ ସେ ଉପକାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ୟାର ବିପରୀତ, ୟାର ଓଲଟା। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଉ କି ନ ପାଉ, ଦଉ କି ନ ଦଉ, ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସେ ଦଉଥିବେ, ନଉଥିବେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ, ସମର୍ଥନ କରୁଥିବେ। ଏଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ସେଟା ତାଙ୍କର ନେଚର, ତାଙ୍କର ନେଚର। ଜଣେ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ପଡିଯାଇଛି, ଏ ଘରେ ଟିକେ ଝାମେଲା ଅଛି, ସେ ଡାକୁ କି ନ ଡାକୁ, ଚିହ୍ନା କି ପରିଚୟ ନେଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରଟି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା, ସେଟା ଏମିତି ହେଇକିରି ଏତିକି କାମ କରିଥିବେ, ତା ଘର ଲୋକ ଏତିକି କାମ କରିନଥିବେ, ଇଏ କରି ଚାଲିଥିବ। ଲୋକେ ବୁଝେଇଟା କିଏ ନୂଆ ଲୋକଟେ ଆସିଛି, କିଏ ସେଇ ନା ଅମୁକ ସାହିର ଅମୁକ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲର୍କଟିଏ ଅଛନ୍ତି ଅମୁକ ବାବୁ, ସେ ଡକା ହକା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ କାମ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ ରହିଗଲୁ, ଆମକୁ ଜାଣିନୁ କି ଶୁଣିନୁ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଦେଖିବା ନା, ସେ କଥା ପଛେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେକ, ନ ଭଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଟା ତ ଭଜିଲେ ଭଜନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟା ନ ଭଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭଜ ତନୁ ଭଜନ୍ତି ଏକ ଏକ ଏତତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମ୍ ନୋ ଭୟାଂଶ ଭଜନ୍ତି ଏକ ଏତନ୍ନୋ ବ୍ରୁହି ସାଧୁ ଭୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନିଅ, ଭଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୁକ, ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ, ସିଏ ଚାହିଁବାର ନାହିଁ। କିଏ ଭଲ ପାଇଲା ପାଉଥା, ମୋର ଭଲ ପାଇବାର ନାହିଁ। କିଏ ଦଉଛି ଦଉଥା, ତୋର ଅଛି ତୁ ଦଉଥା, ମୁଁ କେବେ ଦେବିନି। ତୁ ମତେ ସେବା କରି ଚାଲିଛୁ କରୁଥା, ମୁଁ ତ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ଦେବିନି। ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ। ଭଜିଲେ ଭଜନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ନ ଭଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଭଜୁ କି ନ ଭଜୁ, ଏମାନଙ୍କର ଭଜିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଭଜୁ କି ନ ଭଜୁ, ଭଲ ପାଉ କି ଭଲ ନ ପାଉ, ଏମାନଙ୍କ ଆଡୁ କିଛି ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କିଏ ଭଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେନି। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଟା ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଟା ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ, ତୃତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଟା ଭଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେନି, ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେନି। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତରଟି ସହଜରେ ବୁଝି ହବ। ଭଜିଲେ ଭଜନ୍ତି, ନ ଭଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ୍ତି। ଭଜୁ କି ନ ଭଜୁ, ଭଜନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଜିଲେ ଭଜନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ
ଭଜୁ କି ନ ଭଜୁ ନିଜ ଆଡୁ ଭଜନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭଜୁ କି ନ ଭଜୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଆଡୁ କାହାକୁ ଭଜନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଏଥିରୁ କୋଉଟା? ତେବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ କହ ଆମକୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଇଲୁ ତୁ ଏଡେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏଇଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କହିଦେବି? ରହ ଆଜି ରାତିଟା ଯାଉ, ବିଚାରିବି ଭଲ ରୂପେ, କାଲିକି କହିବି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ୟା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ। ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପୀ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଉତ୍ତର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି।